ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਬੰਦਨ ਪਾਦ ਪੰਕਜ ਸਿਮਰਉ ਅੰਗਦ ਦੁਖ ਨਿਕੰਦ। ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ ਜੀ ਹਿਰਦੈ ਨਿਤ ਧਿਆਨ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਣ ਗਾਉ। ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ ਵਿਗਨਨ ਕੇ ਨਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ ਸੁਭ ਸੁਮਤਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਨਾਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ ਨਮੋ ਕਰ ਜੋਰੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਨਾਉ ਬਹੋਰੀ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ ਪਰਮ ਕਿਰਪਾਲਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਿਸਾਲਾ। ਤਰੁ ਤਾਰਾ ਤਰ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ ਪੁਨ ਪੁਨ ਸੀਸਾ। ਬੰਦੋ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਗਦੀਸਾ। ਜਿਸ ਮਹਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗਿਆਨ ਮਾਣਕ ਭਗਤ ਬੈਰਾਗ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਦਦ ਬੰਦੋਂ ਕਰ ਅਨਰਾਗ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਚ ਹੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਿਘਨ ਵਿਨਾਸ਼ਨ ਸੋਏ। ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਏਕ ਜਾਮਨੀ ਤਹਾਂ ਬਿਤਾਈ ਚੜੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਗੋਬਿੰਦ। ਪੁੱਤਰ ਪਰੇ ਪੁਰ ਕਾਂਗੜ ਕੇ ਟਿਗ ਕਿਰਪਾ ਜੋਤ ਪਰ ਧਰਤ ਬਿਰੰਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬ ਇਕਮਾਲ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਪਤਿਤ ਪਾਵਨ ਭਗਤ ਵਸ਼ਲ ਜਾਗਤ ਜੋਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਮੁਜੱਸਮੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ
इन्हां दी मुकद्दस पवित्र बारगाह अंदर आप समूह संगत पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी और छेवें पातशाह साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी इन्हां दे चरण छो इतिहासक महान पावन स्थान गुरुद्वारा श्री छेहरटा साहिब जी विखे आप सत संगत करके सेवा दे विच हाजरियां भर के यात्रा करके अपने आप नूं समय नूं जीवन नूं सफला बना रहे हो। सतगुरु जी रहमत करन सबना गुरु के सिखा दी हाजरी और अरदास अपने चरनां दे विच प्रवान करन। शाम दे वेले दे दीवाना दी आरंभता हुई है और आपां सब तो पहला गुरु के चरनां दे विच बैठ के लड़ीवार गुर इतिहास सरवण करके लाहा प्राप्त करते हाँ। समा हो चुकिया है, आओ इतिहास की लड़ी दे नाल जुड़िए। आप समूह संगतां ने सरवण किया कि छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी मालवे की धरती ते पिछले लंबे समय तो विचर रहे हैं ते मालवे दे विच रहिंदियां होइयां ही तीसरा जिहड़ा वड्डा जंग है बादशाह की फौज दे नाल जां शाहजहान की फौज दे नाल होया है। जंग जितण तो बाद महराज की धरती तो छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी चले हैं ते रस्ते दे विच एक नगर आया है निथाणा। उत्थे एक गुरु का सिख भावना वाला बंदगी दे विच लीन सीगा भाई कालू नाथ, जिन्हों पातशाह जी ने दर्शन दीदारे दिते, आशीर्वाद बख्शे, उन्होंने निहाल किया है। बहुत वड्डी सेवा गुरु के चरनां दे विच उन्हें कीती है, जिहदे अंदर अत दी निमरता है ते गरीब निवाज उहदे ते बड़े प्रसन्न होए ते फिर उतों चल करके छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी वड्डी फौज नाल है ते चलते हुए सतगुरु जी फिर वापस, क्योंकि राय जोध और उहदे भरा सलेम शाह ने बेनती की सी, पातशाह साडे नगर दे विच तुसीं ठहरे होए सीगे ते आपां महराज जंग करन वास्ते आए सीगे, जंग हो गया है ते साडी बेनती है कि तुसीं साडे नगर दे विच चल के चरण पाओ। गरीब निवाज पातशाह जी ने बेनती प्रवान की है छेवें सतगुरां ने, और निथाणे नगर तो होंदे हुए फिर पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी हुण वापस कांगड़ जिहड़ा पिंड है राय जोध शाह दा, छेवें पातशाह जी इस नगर दे विच पहुँचे हैं। जोध शाह नाल है, सतगुरां दे चरनां दे विचों आग्या लै करके पातशाह जी ने हुक्म किया, घर दे विच गया ते इहदी पत्नी ने देखिया इहदे शरीर ते बहुत फट लगे हुए हैं। जंग दे मैदान दे विच अगे हो के दुश्मनां दे नाल लड़िया है, सतगुरां दा बहुत वड्डा साथ दिता है, अपनी जान की परवाह नहीं की। जिथे आप जंग के मैदान दे विच लड़िया है, उत्थे इहदा जिहड़ा भरा है सलेम शाह, वो भी जंग के मैदान दे विच लड़िया, नाल इन्हां दा 1000 होर साथी सीगा, जिहदे विचों बड़े शहादत दा जाम पी गए, मारे गए जंग के मैदान दे विच। गरीब निवाज इन्हां ते बड़े प्रसन्न हैं ते राय जोध शाह की पत्नी राय जोध शाह का शरीर देख के ते बहुत वड्डी चिंता नहीं की, खुश हुई है। धन्नो पति देव जी जिन्हों ने छेवें पातशाह धन गुरु हरगोबिंद साहिब जी का साथ दिता है और जंग के मैदान दे विच अगे हो करके लड़े हो
ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਟਿਕੇ ਹਨ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀਗੀ, ਨਗਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਠਹਿਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤ, ਇਲਾਕੇ ਭਰ ਦੀ ਕਈ ਨਗਰਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਖਬਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਦੀਵਾਨ ਸਜਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਜਸ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਲੜਿਆ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਜੰਗ ਜਿੱਤਿਆ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਨ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਲੀ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਰਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਯੋਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਗਲੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਵੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਏਕ ਜਾਮਨੀ ਕਹਾਂ ਬਿਤਾਈ, ਚੜੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਬਤੀਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਚੜੇ ਪ੍ਰਾਤ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਲਾਗੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਤਰ ਪਰੇ ਪੁਰ ਕਾਂਗੜ ਕੇ ਟਿਕ, ਕਿਰਪਾ ਜੋਤ ਪਰ ਧਰਤ ਬਿਲੰਦ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਮਿਲਿਓ ਰਹਿ ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਕਰਤ ਪਾਰਤਾ ਲਾਭ ਆਨੰਦ। ਤੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਬੇਅੰਤ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਕਰਤ ਵਾਰਤਾ ਲਾਭ ਆਨੰਦ। ਸਾਰੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਡੁੱਲੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਥ ਜੋੜ ਕਰ ਜੋਧ ਬਖਾਨੀ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਿਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਤਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ, ਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਦਾਤੇ ਹੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲੋ ਜੀ। ਪਾਵਨ ਕੋ ਕਰ ਪਾਵਨ, ਘਰ ਮਨ ਪਾਵਨ, ਕਰੋ ਦਾਸ ਕੋ ਜਾਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਵਨ ਹੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੁਹਾਵਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹਿ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜ। ਉਹ ਕੋਈ ਆਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੁਆਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੁਹਾਵਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਹ ਜਾਵੇ, ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਜਾਵੇ।
हे ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਏ ਹੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰਹਿ ਹੈ, ਘਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਪਾਵਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਅਸਥਿਲ ਸੋਇਨ ਚੌਬਾਰੇ, ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪੀਏ ਮੇਰੇ ਗੋਇੰਦਾ ਸੇ ਨਗਰ ਉਜਾੜੀ ਜੀਓ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਘਰ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਘਰ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਦਾਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ, ਇਹ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੇਅੰਤ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪੈ ਜਾਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਆਨੰਦਿਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਜੋ ਆਹਾਰ ਆਪ ਤੈ ਬੈਠੋ ਪੁਨ ਚਾਹਤ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਅਚੋ ਆਹਾਰ ਆਪ ਤੈ ਬੈਠੋ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕੋ। ਆਓ ਪੁਨ ਚਾਹਤ ਕੀਨੋ ਪ੍ਰਸਥਾਨ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਹੋਏਗੀ, ਮਨ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਧਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਇਓ ਜੀ। ਇਹ ਅਵਿਲਾਖਾ ਪੂਰਨ ਕੀਜੈ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਗੁਣਵਾਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਹੇ ਸਮਰੱਥ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਭਾਵਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਭਾਵਨਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਜੀ। ਭਏ ਪ੍ਰੇਮ ਬਸ ਬਿਨਤੀ ਮਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਕਿਰਪਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦੇ ਵੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਡੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਿਝਾ ਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ ਆ ਗਿਆ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੇ ਸੱਚਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਲੋਂ ਰੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਖੁਦਾਈ ਰੰਗ ਦੀਦਾਰ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਉਹ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਝਾਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਵੇਗਾ ਗਮਨੇ ਸਦਨ ਆਪਨੇ ਰੁਚ ਰਾਸ਼ਨ ਇਕ ਲਾਸ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਸਲੀਮ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਆਸਣ ਡਾਇਆ ਹੈ, ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਕਾਇਕੋ ਜੋਰ ਬਿਠਾਵਨ ਕੀਨੇ ਦੰਪਤ ਆਏ ਹਰਿ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਤੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੰਪਤ ਆਏ ਹਰਖ ਤਿਸ ਕਾਲ, ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅੱਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ, ਬੜੇ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਨ।
ਦੋਨੋਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਬੜੀ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਚਾਉ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲ ਕਰ ਧਾਰ ਜੋਤ ਤਬ ਡਾਰਤ, ਚਰਨ ਭਾਰ ਜਾ ਭਲੇ ਪਖਾਲ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਆਸਣ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਆਪ ਵੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਪ ਧਾਰ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਜਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਹਮ ਮਲ ਮਲ ਧੋਵੈ ਪਾਵ ਗੁਰੂ ਕੇ, ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਰਨਾਮ੍ਰਿਤ ਕੋ ਪਾਨ ਕਰਿਓ ਜੋਗ, ਸੀਸ ਬਿਲੋਚਨ ਕੋ ਤਬ ਲਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਥੇ ਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਛਿੜਕਦੇ ਹਨ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਅੱਤ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੈ। ਸਜਨ ਕਰਿਓ ਸ਼ਰਕਾਵਨ ਸਾਰੇ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਦਾ ਅਦਿਕ ਵਧਾਏ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨੇਹ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਧੋਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਿੜਕਾਇਆ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਘਰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ। ਨਾਨਾ ਬਿਦ ਕੇ ਸਵਾਦਲ ਭੋਜਨ, ਥਾਲ ਪਰੋਸ ਆਪ ਹੀ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਹਨ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਸ ਕਰਕੇ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਛਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆਏ ਹਨ। ਧਰ ਆਗੇ ਨਿਜਲੇ ਉਪਾਲ ਕਰ, ਦੰਪਤ ਠਾਂਡੇ ਅਸਨ ਅਚਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ ਕਮਲ ਸਨ ਉਹ ਧੋਤੇ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਵਾਏ ਹਨ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੋਲ ਖੜੇ ਰਹੇ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਆਪ ਕੋਲ ਖੜ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ। ਇਹ ਸਵਾਦ ਬਹੁ ਮਧੁਰ ਬਣਿਓ ਪ੍ਰਭ, ਇਹ ਬਹੁ ਤਰਸ਼ ਸਰਵਨ ਪ੍ਰਕਾਰ। ਤੇ ਕਦੇ ਆਖਦੇ ਹਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਕਵਾਨ ਹੈ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਛਕੋ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਕਵਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭੋਜਨ ਛਕਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਕਰ ਬਹੁ ਧਰ ਧਰ ਭਾਉ, ਸਨੇ ਸਨੇ ਅਜਵਾਏ ਆਹਾਰ। ਤੇ ਕਦੇ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਪਕਵਾਨ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਕੁ ਸਿੱਖ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਪਕਵਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਆ ਵੀ ਬੜਾ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਵੀ ਛਕੋ, ਆ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਸਹਿਤ ਆਪ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ ਅਪਰ ਅਸਨ ਸ਼ੈ, ਲੀਜੈ ਸਵਾਦ ਕਰਿਓ ਹਿਤ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਪਕਵਾਨ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਤੇ ਸੋਹਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੋਰ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਅਪਰ ਅਸਨ ਸ਼ੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਛਕਣ ਵਾਲੀ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਲੀਜੈ ਸਵਾਦ ਕਰਿਓ ਹਿਤ ਧਾਰ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਦ ਦੇਖੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆ ਵੀ ਛਕ ਲਓ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਰੱਖ ਕੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਮ ਕਹਿ ਨਏ ਨਏ ਧਰ ਆਗੈ, ਕਰੈ ਰਿਝਾਵਨ ਗੁਰੂ ਉਦਾਰ। ਤੇ ਬੜੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਭਾਂਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭੋਜਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਨ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ
ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਹੇ ਨਏ ਨਏ ਧਰ ਆਗੇ ਕਰਹਿ ਰਿਝਾਵੈ ਗੁਰੂ ਉਧਾਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਦੀ ਹੈ। ਸਹਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਿਰਤ ਦੀ ਔਰ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਛਕ ਕੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਜੇ ਜ਼ਿਆਦੇ ਭੋਜਨ ਤੇ ਜਾਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭੋਜਨਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਠਹਿਰਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ। ਪਰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਭਾਵੇਂ ਸੁਨੇਹਾ ਹੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਕਿਰਤ ਨਿਰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਗਏ ਵੀ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ, ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਹੈ 10 ਨਵਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਲਹੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਨੇ ਬੜੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਸੀਤਲ ਸਿੱਖ ਸੁਤਾਲੇ ਕਰ ਨਿਜ ਹਾਥ। ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਜਲ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਭਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਜਦੋਂ ਭੋਜਨ ਛਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਸੁੰਦਰ ਜਲ ਸੀਤਲ ਸਿੱਖ ਸੁਤਾ ਲੈ ਨਿਜ ਕਰ ਹਾਥ। ਸੋਹਣਾ ਜਲ, ਠੰਡਾ ਸੀਤਲ ਜਲ ਲੈ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਖੜੀ ਹੈ। ਪਾਨ ਕਰ ਬੈ ਕੋ ਤਿਸ ਛਨ ਲੈ ਕਰ ਬੀਮਤ ਭੇ ਜਗਨਾਥ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੀਤਲ ਜਲ ਛਕਿਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਿਆ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਰਿਓ ਚੁਰਾ ਹਰ ਪਾਨ ਪਖਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਪਰਖ ਲਖ ਸ਼ਰਦਾ ਸਾਥ। ਤੇ ਸਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣ ਚੁਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ ਅੱਤ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਨਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋ ਦੇਤ ਭਏ ਸ੍ਰੀ ਜਗ ਗੁਰ ਜਬ ਦੰਪਤ ਪਦ ਧਾਰਿਓ ਮਾਤ। ਤੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਸ ਪਤਨੀ ਤੇ ਪਤੀ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਪਤੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੱਟ ਖਾਧੇ ਹਨ, ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼, ਪ੍ਰਸੰਨ ਹਨ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਮਰੇ ਗੁਰ ਗੁਰਮਤਿ ਹੋਏ ਪਰਾਪਤ ਅੰਬਰ ਲੋਕ ਮੈਂ ਬਨੈ ਸਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਵੇ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਹਮ ਪਰਲੋਕ ਮੈਂ ਬਨੇ ਸਹਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤਨੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਕ ਬਣਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸੋ ਦੰਪਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਭਗਤ ਗਿਆਨ ਅਭਿਆਸ ਦੰਪਤ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਸਤਨਾਮ ਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੋ। ਦੰਪਤ, ਦੰਪਤ ਭਾਵ ਹੈ ਜੋੜੀ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਤਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ ਤੇ ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸਤਨਾਮ ਸਿਮਰੋ। ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਲਿਵ ਲਾਏ, ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਭ ਭਾਣੇ ਮੈਂ ਹਰ ਕੋ ਹਿਤ ਧਰ ਮੋਮੈ ਤਿਆਗੋ ਮਿਥਿਆ ਪਾਏ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸੰਨ ਰਹੋ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਆਪੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੈ, ਆਪੇ ਬਹੁ ਰੰਗੀ, ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗੱਲ ਚੰਗੀ। ਇਹ ਜਾਣੋ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸਖਾ ਬੰਧਪ ਹੈ ਭਾਈ, ਜੇ ਗੁਰ ਕੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਵੈ ਆਪਣ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ। ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਿਆਰਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਆਪਣ ਭਾਣੇ ਜੋ ਚੱਲੇ ਭਾਈ ਵਿਛੜ ਚੋਟਾਂ ਖਾਵੈ, ਉਹ ਵਿਛੜ ਕੇ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਹਉਮੈ ਤਿਆਗੋ। ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹ ਨਾ ਖਿਆਲ ਲਿਆਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ। ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਕਿਤੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਰਸ਼ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਕੋਈ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਅਜੇ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹਉਮੈ ਦਾ। ਅਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਉੱਠਦੇ ਨੂੰ, ਤੜਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹਾਂ, ਇੰਨੇ ਵਜੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਆਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਜਿਤਾਵੇ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਏ। ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਤੇ ਹਉਮੈ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਤਿਆਗਿਓ ਮਿਥਿਆ ਭਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪਦਾਰਥ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਹਨ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੀ। ਅਨਹੋਵਤ ਹੀ ਉਪਜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲੋਕੋ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਅਨਹੋਣੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਨਸਨਹਾਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਲਗਨ ਹੈ, ਸਨੇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਘਰ-ਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅੜਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਲੱਖੋ ਸਰੂਪ ਜੋ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੰਦਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਿਸੇਗਾ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ, ਹੇ ਮਨਾ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਇੱਕ ਜੀਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹਦਾ ਖੰਭ ਹੈ ਤੇ ਖੰਭ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਭੰਬੀਰੀ ਕੇ ਪਾਤ ਪਰ ਦੋ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਰਾ ਕੋ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਦੂਰ ਹਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਰਾ ਕੋ ਦੂਰ ਹਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿੱਥਿਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜ ਦੌੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ 'ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਮਨੁੱਖ ਕਿਤੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਭੂਤ ਜੋ ਰਹਿ ਭਵਿਖਤ ਸਤ ਚੇਤਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਮਾਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭੂਤ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਗਾਂਹ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਦਾ ਚਿੱਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਿੰਨਾਂ ਕਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਜੋਤ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਆਪਣੋ ਜਾਣੋ, ਨਾਹਿ ਉਪਜੈ ਨਹਿ ਹੋਵਤ ਹਾਰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਭਇਆ ਜੈਸਾ ਗੰਗਾ ਨੀਰ, ਪਾਛੇ ਲਾਗੋ ਹਰ ਫਿਰੈ। ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਕਬੀਰ, ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਗੰਗਾ ਦੇ ਜਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਮਗਰ ਮਗਰ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਸੋ ਸਰੂਪ ਤੁਮ ਆਪਣੋ ਜਾਨੋ, ਨਹਿ ਉਪਜੇ ਨਹਿ ਹੋਵਤ ਹਾਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣੋਗੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ, ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹਉਮੈ ਫਿਰ ਮਿਟ ਜਾਏਗੀ। ਨਹਿ ਉਪਜੈ, ਫਿਰ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਨਹਿ ਹੋਵਤ ਹਾਨ, ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸੂਖਮ ਤੇ ਨਤ ਸੂਖਮ ਹੈ ਨਿਤ, ਕਹੈ ਮਹਿਤ ਤੇ ਮਹਿਤ ਮਹਾਰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸੂਖਮ ਤੋਂ ਸੂਖਮ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਤ ਦਾ ਸੂਖਮ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਤ ਦਾ ਦੀਰਘ ਵੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕ ਸਰਗੁਣ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬੇਅੰਤ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅੰਤੈ ਕਰਨ ਉਪਾਤੀ ਸੋ ਮਿਲ, ਇੰਦਰੀ ਸੋ ਸਬੰਧ ਪੁਨ ਠਾਨ। ਅੰਦਰ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਕਰਮ ਇੰਦਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜੋ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਸੋਗ ਕੋ ਭਾਗੀ ਫਨ ਕਰ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਪੁਨ ਪੁਨ ਪਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਸਨੇਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਦੇ ਗਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰੋਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਵਾਸਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਦਾਰਥ ਆਏ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਬਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਕੇਵਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਜੇ ਪਦਾਰਥ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਤ ਦਾ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਝਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰਖ ਸੋਗ ਕੋ ਭਾਗੀ ਬਨ ਕਰ। ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੋ ਪੁੰਨ ਪੁੰਨ ਪਾਏ। ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੈ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦਾ ਦੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਬ ਤਨ ਧਾਰਨ 84 ਲੱਖ ਜੂਨ ਪਰਮਾਏ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਸ਼ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਨਹਿ ਸੰਖਿਆ ਪੂਰਵ ਤਨ ਧਾਰਨ। ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਲੇਖਾ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਉ ਆਇਆ ਦੂਰੋਂ ਹੋ ਚੱਲ ਕੇ, ਮੈਂ ਤੱਕੇ ਤਾਉ ਸਰਨਾਏ ਜਿਉ। ਮੈਂ ਆਸਾ ਰੱਖੀ ਚਿੱਤ ਮੈਂ, ਮੇਰਾ ਸਭੋ ਦੁੱਖ ਗਵਾਏ ਜਿਉ। ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੇ ਮਾਲਕ ਜੀ ਬੜੀ ਦੂਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਦੂਰੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਗੱਲ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਈ ਜਨਮ ਭੈ ਕੀਟ ਪਤੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਗੱਜ ਮੀਨ ਕੁਰੰਗਾ, ਕਈ ਜਨਮ ਪੰਖੀ ਸਰਪ ਹੋਇਓ, ਕਈ ਜਨਮ ਹੈਵਰ ਬਿਰਖ ਜੋਇਓ, ਮਿਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਮਿਲਨ ਕੀ ਬਰੀਆ, ਚਰੰਕਾਲ ਇਹ ਦੇਹ ਸੰਜਰੀਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਰੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ, ਅਨੇਕਾਂ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਸਰੀਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਇਤਨੀ ਸੋਚ ਤੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਣ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਇਹ ਵਾਰੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦੀਰਘ ਬਚਨ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਧਾਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਯੁਗ ਅਸੰਖ ਮੈਂ ਜਾਨੋ, ਧਰੈਂ ਦੇ ਭੋਗੈ ਬਿਨਸਾਏ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਵਿਨਸ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੇੜ ਫਿਰ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਆਗੇ ਯੁਗ ਅਸੰਖ ਮਹਿ ਜਾਨੋ, ਅੱਗੇ ਅਨੇਕਾਂ ਯੁਗ ਕਰੋੜਾਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਤੀਤ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆਗੇ ਇਹ ਯੁਗ ਅਸੰਖ ਮਹਿ ਜਾਨੋ, ਧਰੇ ਦੇ ਭੋਗੇ ਬਿਨਸਾਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕਰਨੇ ਹਨ ਤੇ ਭੋਗਣੇ ਹਨ, ਤੇ ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ, ਆ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮਿਲਣਾ। ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਤਨੇ ਸਰੀਰ ਹਨ। ਜੈਸੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ,
ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਪਾਮ 2 ਸਿੰਘ ਗੁੰਗ ਮੁਖ ਤਬ ਕੈਸੇ ਗੁਣ ਗਈ ਹੈ। 4 ਪੈਰ ਹੋ ਗਏ, ਮੂੰਹ ਗੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਰ ਤੇ ਸਿੰਘ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਤੇ ਐਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗੀ। ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਹਰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਭਜਾ ਦੇਣਗੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੰਦਗੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ ਕੀਮਤੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਹੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਰੋੜਾਂ ਸਰੀਰ ਹੋਰ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾ ਸਰੀਰ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਬੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਮਤ ਬੁੱਧ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆ ਸਰੀਰ ਬਿਨਸ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਸਰੀਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜਗੰਤਰਾਂ ਤੱਕ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ, ਐਸਾ ਅਵਸਰ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰ ਲਵੋ ਜੀ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਮ ਕੈ ਬਸ ਪਰ ਕੈ, ਊਚ ਕੇ ਨੀਚ ਹਰ ਕੇ ਭਾਏ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਮ ਕੈ ਬਸ ਪਰ ਕੈ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਕਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਚਿੱਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੇੜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਦੇ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਘੁੰਮ ਕੇ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਫਿਰ ਭਰ ਕੇ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਕਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਜਮ ਕੈ ਬਸ ਪਰ ਕੈ, ਊਚ ਕੇ ਨੀਚ ਹਰਟ। ਹਰਟ ਦਾ ਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੂਹ। ਹਰਟ ਕੈ ਭਾਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਹ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਟਿੰਡਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਦੇ ਤਾਂ ਤੇ ਕਦੇ ਠਾਂ, ਕਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਕਦੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹ ਤੇਰਾ ਗੇੜ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਜਹ ਤਨ ਧਰੈ ਫਿਰੈ ਨਹਿ ਕਿਤਮੋ, ਬਿਨ ਤਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਨੂੰ ਸਰੀਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਿਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਹ ਤਨ ਧਰੇ ਥਿਰੇ ਨਹਿ ਕਿਤਹੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਉਹ ਤਨ ਨੇ ਬਿਨਸ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਤਨ ਰਹੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸ ਕਾਲ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਤਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲਦਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜੰਮਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਮਰਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਚੱਕਰ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਾਤੇ ਬੜ ਸੰਕਟ ਕੋ ਤਿਆਗਨ, ਕਰੈ ਭਲੋ ਨਰ ਜਤਨ ਵਿਸਾਲ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਤੇ ਬੜ ਸੰਕਟ ਕੋ ਤਿਆਗਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡੀਦਾ ਹੈ, ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਮਾਣੀ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਹੱਡਾਂ ਕੂ ਕੜਕਾਏ। ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਹੱਡ ਕੜਕਦੇ ਹਨ, ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਿੰਦ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨ ਜਿਹੜਾ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੁਰਾਤਨ ਕਥਾਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਿਆਨੀ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾਸ ਬਚਨ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਤਨੀ ਗਹਿਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੈਸੇ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ 72,000 ਇਕੱਠੇ ਥੋੜੇ ਹੋਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣਗੇ ਇਕੱਠੇ, ਤੇ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਮਨਮੁਖ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਛੱਡਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੇ ਭਾਈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਨ ਤਿਆਗਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਵੱਡਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਕਰੇ, ਬਿਨ ਫਸਿਓ ਰਹੇ ਨਿਤ ਜਮ ਕਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੀਨ ਹੈ, ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਸਤਨਾਮ ਕਰੇ ਤੇ ਬਿਨ ਫਸਿਓ ਰਹਿ ਇਹ ਨਿਤ ਜਮ ਕਾਲ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੁਰ ਸੇਵੈ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਤੇ ਬਿਨਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵੇ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜੀਏ। ਗੁਰ ਬਿਨ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰ, ਗੁਰੂ ਬਿਨ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਗੱਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਨਾਮ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਗੁਰ ਸੇਵੇ ਹੈ ਤਬ ਹੋਏ ਨਿਹਾਲ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਸੁਨਤ ਜੋਤ ਕਹਿ ਜੋਰ ਕਰ, ਲਖੋ ਆਪਨੇ ਦਾਸ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਰਾਏ ਜੋਧ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਬੜੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਸਹਿਤ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਤ ਜੋਧ ਕਹਿ ਜੋਰ ਕਰ, ਲਖੋ ਆਪਣੇ ਦਾਸ। ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਬਣਾ ਲਓ, ਪੱਕੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਓ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਰੱਖੋ ਲਾਜ ਨਿਜ ਨਾਮਕੀ, ਦੀਜੈ ਸੁਮੰਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਲਾਜ ਰੱਖ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੀ, ਭਗਤੀ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਕੀਜੈ ਸਮਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਮੱਤ ਹੈ, ਸਮਝ ਹੈ, ਸੋਚ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਭੈੜੀ ਮੱਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰੋ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਵੇ, ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਔਰ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ, ਨਿਹਾਲ ਹੋਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਅਗਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਓ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਏ ਜੋਧ ਸ਼ਾਹ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰੋ। ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ
ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭਏ ਅਰੋਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੈ, ਸਵਾਰੀਏ। ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਭਜੋ ਗੋਬਿੰਦ ਭੂਲ ਮਤ ਜਾਹੋ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਕਾ ਇਹੀ ਲਾਹੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਲਾਹਾ ਹੈ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਭਾਵਨਾ ਸਹਿਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਅਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।